हॅलो स्टुडंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज आपण एक नवीन डिसीज दॅट इज ते अमिबियासिस त्याच्या संदर्भात थोडक्यात अभ्यास करणार आहे. ओके, अमिबियासिस इज ऑल्सो नोन एज द अमिबिक डिसेंट्री. सर दिस अनदर नेम अमिबिक डिसेंट्री. इट इज अ टाइप ऑफ द डिसेंट्री and it is caused by the particular amoeba, hence it is known as a amoebic dysentery. Okay, it is a type of the dysentery, loose motion, amoebic dysentery. Okay, so what is the pathogen of this amoebic dysentery? The pathogen is the Entamoeba histolytica. Pathogen means a organism which are causing the disease. So here Entamoeba histolytica is the pathogen of this disease. Entamoeba histolytica. It means histolytica means actually the intestinal wall is a lysis or it break and bleeding will occur. Histolytica. So it is known as the Entamoeba histolytica. That is the scientific name of the pathogen. Okay, and let us study the brief structure or the morphology of this Entamoeba histolytica. Okay, and this Entamoeba histolytica have only one pseudopodia. Actually, amoeba have many pseudopodia, but Entamoeba histolytica have only one pseudopodia. So this is the pseudopodia. Okay, this part, this is the pseudopodia. Only one pseudopodia present there. That is the difference between Entamoeba and amoeba. Pseudopodia, it is a locomotory organ. Actually, it is a parasite that is living in the intestine. So the intestine of the human and infect the intestine of the human and causing the histolysis or the breaking of the alimentary wall or intestinal wall, and that causing the bleeding, and this blood is escaping outside through the feces. Okay, so here the total cytoplasm, protoplasm is divides into two parts, that is the ectoplasm and endoplasm. Inner side endoplasm and outer side ectoplasm. Okay, so this is the ectoplasm, this is the ectoplasm, and inside having endoplasm. So this is the endoplasm. Okay, in the endoplasm you can see a nucleus. Endoplasm having a nucleus. So this is the nucleus. Okay, and also it having some other cell organelle. For example, endosome, it containing endosome. This is the endosome. It also containing some food vacuole. So this is the food vacuole. Some of the food vacuole containing RBC or the blood. Okay, and other cell organelle that is like lysosome, Golgi body, and everything present in the endoplasm. So this is known as the food vacuole. So this is food vacuole. This food vacuole may be containing RBC, ingested RBC, contain RBC, contain RBC. Okay, so that is a brief idea about the structure of the organism, having a single pseudopodia, endoplasm inside, ectoplasm outside, endoplasm containing a nucleus, endosome, and some food vacuole. This food vacuole may be containing RBC. So this is the RBC. Okay, so this is the nucleus. This is known as the endosome. So that is the structure of the Entamoeba histolytica. Okay, so let us study what is the symptom of the signs and symptoms. म्हणजे रोग लक्षण काय आहे. हे रोगाणू आत आल्यानंतर आपल्या शरीरामध्ये दिसणारे चिन्ह किंवा रोग लक्षण म्हणजे सिम्पटम्स. व्हॉट आर द सिम्पटम्स अँड साइन्स ऑफ दिस डिसीज. सिम्पटम्स. सो जनरली हा रोगाणू आत आल्यानंतर so it is producing the first symptom is the diarrhea. Diarrhea means loose motion. So there, loose motion. At the same time, it also causing flatulence, means पोट गच्च झाल्यासारखं वाटणार. Flatulence, गॅस धरल्यासारखं वाटणार. Flatulence. It also having the stool with the mucus. Stool means feces with mucus. भरपूर mucus मिक्स झालेले stool बाहेर जाणार आहे. Mucus. And also at the same time it causes abdominal pain. त्याच्याबरोबर पोट दुखणे म्हणजे abdominal pain सुद्धा या डिसीज मध्ये कॉमन आहे. Abdominal pain. Okay, आता सेकंड सिम्पटम्स that is the passing stool with blood. स्टूल मध्ये ब्लड मिक्स झालेलं दिसते. स्टूल विथ ब्लड. Stool with the blood. And it also showing the hepatomegaly. Hepatomegaly means
लिव्हर मध्ये सूज येणे, हेपॅटोमेगाली. जे लिव्हरचे साईज वाढलेले दिसते आपल्याला. हेपॅटोमेगाली सूज म्हणजे ऍक्च्युली इन्फ्लमेशन आहे. इन्फ्लमेशन हेपॅटायटिस म्हणतो. इथं टोटली लिव्हर जरा फुगल्यासारखं वाटतं, थोडं साईज वाढल्यासारखं वाटतं. दॅट इज अ हेपॅटोमेगाली. सॉरी, बिकॉज द पॅरासाइट एंटर इन टू द लिव्हर. लिव्हरमध्ये पॅरासाइट एंटर केल्यानंतर या लिव्हरमध्ये थोडाफार त्रास होतो, त्याला आपण हेपॅटोमेगाली म्हणायचं. सर, अमिबिक लिव्हर, इट इज ऑल्सो नोन एज द अमिबिक लिव्हर अकंपनीड बाय फीवर. त्याच्याबरोबर फीवर पण येणार आहे. सर, हेपॅटोमेगाली झाले इथं ताप येणार म्हणजे फीवर येणार आहे. सो दॅट इज द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज. सो नो वी आर गोइंग टू स्टडी द मोड ऑफ ट्रान्समिशन. म्हणजे एका व्यक्तीकडनं दुसऱ्या व्यक्तीमध्ये ते कसं पसरते, त्याला आपण मोड ऑफ ट्रान्समिशन म्हणायचं. मोड ऑफ ट्रान्समिशन म्हणजे त्याचे प्रसार कसा होणार आहे, एका व्यक्तीकडनं दुसऱ्या व्यक्तीमध्ये ते कसं पसरतात. त्याला मेन म्हणजे फिको ऑरल रूट आहे. फिको ऑरल रूट. फिको ऑरल रूट. फिको ऑरल रूट मीन्स लहान मुलं वगैरे ना, जर हायजिनिक नसेल तर, हात वगैरे व्यवस्थित धुवत नसेल तर, जर ते ॲनल रिजन मध्ये, ॲनस मध्ये जर बोट वापरून जर घासत असेल तर, आणि त्यामध्ये ते बोटामध्ये हे एंटॅमिबा हिस्टोलायटिसचे स्पोर, यंग वन सिस्ट, त्याच्या सिस्ट ते बोटामध्ये राहतो. आणि मुलं जर ते बोट जर स्वतःच्या तोंडामध्ये घालत असेल तर ते पोटामध्ये जाणार आहे. सर, हे मोठं माणसं अडल्टमध्ये पण तेच आहे. त्याच्या ॲनल रिजन मध्ये आपण जर आपले फिंगर वापरून जर खाजवत असेल तर, आणि त्यामध्ये अमिबाचं ते सिस्ट म्हणतो आपण, सिस्ट म्हणजे स्पोर, ते स्पोर राहणार आहे. आणि आपण जर हात न धुता जर ते काहीतरी खात असेल तर ते आपल्या पोटामध्ये जाणार आहे. ओके, दॅट इज द फिको ऑरल रूट. अँड इट इज ऑल्सो बाय इटिंग डर्टी हँड. सर, आपण जर डर्टी हँडने जर इटिंग करत असेल तर, म्हणजे जेवणाच्या अगोदर हात धुवले पाहिजे आणि टॉयलेटमध्ये गेल्यानंतर पुन्हा हात व्यवस्थित धुवायला पाहिजे. जर असं हॅबिट नसेल तर, इटिंग करत असेल तर, विथ डर्टी हँड, स्वच्छ नसलेले हँड, डर्टी हँड, हे पसरण्याची शक्यता जास्त आहे. डर्टी हँड म्हणजे स्वच्छता पाहिजे. स्वच्छता हे फार महत्वाचं आहे. ॲट द सेम टाइम कंटामिनेटेड फूड, म्हणजे रोड साईडमध्ये वगैरे ठेवलेले जे फूड, भजी किंवा असं काहीतरी आपण रोड साईडमध्ये उपीट वगैरे ते खातो, आणि त्यामध्ये एखादा गरमासे जर येऊन बसले, ते गरमासे कदाचित ते ह्युमन फिसस मध्ये जाऊन बसलेलं असेल, आणि त्यामध्ये एखादा पेशंट असेल तर त्याच्या सिस्ट, या एंडमिबाच्या सिस्ट त्या फिसस मधून त्या हाऊस फ्लाय गरमासे त्याच्यावरनं हे रोड साईडमध्ये असलेले ओपन करून ठेवलेले फूड मध्ये पडणार आहे, आणि त्या फूड मधून आपल्या बॉडीमध्ये येणार आहे. कंटामिनेटेड फूड, दॅट इज नॉन एज अ कंटामिनेटेड फूड. आणि वॉटर सुद्धा कंटामिनेटेड होतो. फॉर एक्झाम्पल, इंडियामध्ये सर्वात जास्त खेड्यामध्ये वगैरे गेले ते रोड साईडमध्ये विसर्जन करण्याचं, रोड साईडमध्ये फिसस टाकण्याच्या पद्धत आपल्याकडे जास्त आहे. आणि त्यामुळे काय होणार आहे, ते रोड साईडमध्ये टाकलेले ते वेस्ट आहे, पावसाबरोबर आपण पिणार तर नदीमध्ये किंवा ते विहिरीमध्ये जाणार आहे. आणि ते पाणी आपण पित असेल तर आपल्या पोटामध्ये हे जे रोगाणू किंवा त्याचे सिस्ट किंवा स्पोर आपल्या पोटामध्ये येण्याची शक्यता. दॅट इज अ कंटामिनेटेड वॉटर. त्यातून हे रोगाणू आपल्या शरीरामध्ये येतो आणि ते रोग येण्याची शक्यता वाढते. ओके, सो दॅट इज अ मोड ऑफ ट्रान्समिशन. आता त्याचं डायग्नोसिस बघूया आपण. डायग्नोसिस म्हणजे कसं ओळखायचं की आपल्या पोटामध्ये गेलेलं आहे, किंवा आपल्याला ताप किंवा मेगाली, हेपॅटोमेगाली आहे किंवा डायरिया आहे, हे एंडमिबा हिस्टोलायटिका मुलेच आहे. हे कसं ओळखायचं, दॅट इज नॉन एज अ डायग्नोस्टिक. डायग्नोसिस म्हणतो आपण. डायग्नोसिस म्हणजे तपासून बघणे आणि खात्री करणे. सर, डायग्नोसिस, हे डायग्नोसिससाठी एकच पर्याय आहे, मायक्रोस्कोप वापरून आपलं स्टूल तपासून बघणे. मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन. एक्झामिनेशन ऑफ स्टूल. जर शंका आले तर स्टूल काढायचं आणि ते पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये द्यायचं, आणि तिथं तरी मायक्रोस्कोपमध्ये बघून ते तुम्हाला सांगणार आहे, तुम्हाला अमुक ते स्टूलमध्ये एंडमिबा हिस्टोलायटिका स्पोर आहे आणि एंडमिबा हिस्टोलायटिका सिस्ट आहे किंवा एंडमिबा आहे, त्यामुळे हा प्रॉब्लेम्स तुमचं हे एंडमिबा मुलेच आहे असं त्याने डायग्नोसिस करून सांगणार आहे. सर, आणि त्यानंतर त्याला वापरणारे काही मेडिसिन आहे. त्या मेडिसिन मध्ये मेट्रोन इडासोल म्हणून एक टेबलेट आहे, मेट्रोनिडासोल. मेट्रोनिडासोल. इडाझोल एक फंक्शनल ग्रुप आहे. इडाझोल हा एक, मेट्रोनिडाझोल एक, आणि दुसरं एक टिन इडाझोल. टिन इडाझोल हे दोन मेडिसिन आहे. त्याच्यासाठी टेबलेट त्यासाठी ट्रीटमेंटसाठी वापरतात. ओके, हे एंडमिबा हिस्टोलायटिकाला ते मारणार आहे. ओके,
सो दॅट इज द ट्रीटमेंट आणि डायग्नोसिस अँड ट्रीटमेंट. आता आपण ते कसं टाळायचं म्हणजे नेक्स्ट पॉइंट प्रिव्हेन्शन. हाऊ टू प्रिव्हेंट द डिसीज. प्रिव्हेन्शन हा डिसीज कसं टाळायचं म्हणजे प्रिव्हेन्शन कसं आहे. प्रिव्हेन्शन म्हणजे पर्सनल हायजीन हे फार इम्पॉर्टंट आहे. पर्सनल हायजीन म्हणजे काय, स्वतःच्या बॉडी स्वच्छ ठेवणे. हायजीन म्हणजे रोड साईड मध्ये विसर्जन करायचं नाही. रोड साईड मध्ये आपण फिसस टाकणे ते थांबवायचे आणि जेवणाच्या अगोदर हात धुणे आणि टॉयलेटमध्ये गेल्यानंतर हात धुणे. सॉरी, लहान मुलाच्या डायपर्स बदलत असेल तर चांगल्या पद्धतीने डेटॉल वगैरे वापरून ते हात धुणे आणि बॉइल्ड वॉटर वापरणे. बॉइल्ड वॉटर पर्सनल हायजीन आहे. आणि बॉइल्ड वॉटर जर वापरलंय ते टेम्परेचरमध्ये याचे रोगाणू किंवा त्यांच्या हिस्टॉलॉजिक मारणार आहे. बॉइल्ड वॉटर पिण्यासाठी वापरणे. ओके. डिसइन्फेक्टंट, प्रॉपर सॅनिटायझेशन फॅसिलिटी. सॅनिटायझेशन आपले परिसर चांगल्या पद्धतीने सॅनिटायझेशन करायचं आहे. So these are the some of the prevention method of the disease. So that is the amoebiasis. It is causing by Entamoeba histolytica. आता एक त्याचं लाईफ सायकल मी एक डायग्राम मधून तुम्हाला दाखवतो. लाईफ सायकल. सो दिस इज द लाईफ सायकल ऑफ द Entamoeba histolytica. ते लाईफ सायकल मध्ये काय काय दिलेलं आहे हे जे मी थोडक्यात माहिती देतो. सो दिस इज द अमिबा, Entamoeba histolytica. हे Entamoeba histolytica आहे ना, त्याचं फुल डेव्हलप्ड फॉर्म त्याला ट्रोफोसाइट म्हणतात. ट्रोफोसाइट. सो दिस इज द ट्रोफोसाइट. सॉरी, वेल डेव्हलप्ड फॉर्म दॅट इज नॉन एज अ ट्रोफोझोइट. ट्रोफोझोइट. सो दिस इज द ट्रोफोझोइट. ट्रोफोझोइट वेल डेव्हलप्ड. आता मी एक्सप्लेन केलं होतं त्याचे न्यूक्लियस, एक्टोप्लाझम, एंडोप्लाझम, न्यूक्लियस, एंडोसोम आणि इथं फूड आरबीसी असलेले फूड व्हॅक्यूल, बाकीचे सेल ऑर्गॅनिल्स वगैरे आहेत. ओके. सो हा Entamoeba आपल्या पोटामध्ये गेले तिथे ते मल्टिप्लाय होणार आहे. बघा, दिस इज द बायनरी फिशन. बायनरी फिशन मुळे त्याची संख्या ते पोटामध्ये इंटेस्टाइनमध्ये वाढत जाणार आहे. ओके. आणि असं वाढत जात असताना ते अचानक ते मल्टिप्लिकेशन थांबवणार आहे आणि ते प्री सिस्टिक कंडिशन मध्ये येणार आहे. सो दिस इज द सिस्ट तयार होण्याच्या आधीचे स्टेज. सिस्ट म्हणजे काय, त्याच्या आउटर साइड मध्ये एक थिक कव्हर तयार झाले त्याला आपण सिस्ट म्हणतो. ओके. सो दिस इज ऍक्च्युअली सिस्ट. हा सिस्ट आहे. सिस्ट तयार होण्याच्या आधीचे स्टेज दॅट इज नॉन एज द प्री सिस्टिक स्टेज. नंतर सिस्ट तयार होतो, आउटर कव्हरिंग तयार होतो. हे आउटर कव्हरिंग असल्यामुळे त्याला प्रोटेक्शन मिळणार आहे. टेम्परेचर जर वाढले तरी सुद्धा हे मरत नाही. एकदम हाय टेम्परेचर मध्ये, बॉइलिंग टेम्परेचर मध्ये ते मरणार आहे, तोपर्यंत ते मरत नाही. ओके. आणि त्यामध्ये एक ब्लॅक बॉडी दिसते बघा, दॅट इज नॉन एज ए क्रोमॅटोइड बॉडी. कलर असलेली बॉडी आहे. सो दॅट इज नॉन एज अ क्रोमॅटोइड बॉडी. आता सिस्ट पूर्ण तयार झाल्या. ते सिस्ट तयार झाल्यानंतर त्याच्या आतले न्यूक्लियस डिवाइड होणार आहे. ते बाय न्यूक्लिएट कंडिशन मध्ये येणार आहे. हे बघा, हा एक न्यूक्लियस आहे, हे दुसरं न्यूक्लियस आहे. नंतर प्रत्येक न्यूक्लियस पुणे डिवाइड होणार आहे आणि ते 4 न्यूक्लियस दिसते, 1 2 3 4. दॅट इज नॉन एज ए टेट्रा न्यूक्लिएटेड कंडिशन. सो सिस्ट, प्रीसिस्टिक, सिस्ट, बायन्यूक्लिएटेड, टेट्रा न्यूक्लिएटेड कंडिशन. हे टेट्रा न्यूक्लिएटेड कंडिशन मध्ये आपल्या पोटामध्ये हा सिस्ट जातात. म्हणजे लहान मुलं खेळत असताना जर जेवणाच्या अगोदर जर हात धुत नसेल तर आणि ते बोट आपल्या तोंडामध्ये घालत असेल तर काय होणार आहे, हे सिस्ट आपल्या पोटामध्ये जातो. सिस्ट आपल्या पोटामध्ये गेले ते एक्स सिस्टमेंट होणार, म्हणजे सिस्ट ब्रेक होणार आहे आणि त्यातून हे अमिबा बाहेर पडणार आहे. त्याला म्हणतो एक्स सिस्टमेंट. एक्स म्हणजे बाहेर येणे, एक्स सिस्टमेंट. आणि बाहेर आलेले ते Entamoeba ना, हा Entamoeba त्याला आपण मेटासिस्टिक अमिबा म्हणायचं. मेटासिस्टिक. हा मेटासिस्टिक अमिबा त्याच्या आत न्यूक्लियस अनेक वेळा डिवाइड होणार आहे. डिवाइड झालं, डिवाइड झाल्या आणि तिथं त्याच्या अनेक Entamoeba तयार होतो. सो दिस इज द Entamoeba. सो दिस आर द Entamoeba. हा Entamoeba अनेक ते इंटेस्टाइन मध्ये तयार होतो आणि इंटेस्टाइन मध्ये त्याच्या भिंतमध्ये ते डॅमेज करतो आणि ब्लड येतो आणि ते ब्लड पिणार आहे. ब्लड पण पितं त्याच्या व्हॅक्यूल मध्ये आपल्याला ते आरबीसी दिसते. सो दॅट इज द लाईफ सायकल ऑफ दिस Entamoeba. ओके. हे लाईफ सायकल काढायचं, प्रॅक्टिस करायचं. बोर्डमध्ये ते प्रश्न विचारणार आहे. ओके. सो दॅट इज द Entamoeba और अमिबियासिस. आता आपण एक डिसीज पूर्ण केलेला आहे. आता नेक्स्ट डिसीज बघूया आपण. दॅट इज द पुढचं डिसीज बघूया. सो नेक्स्ट डिसीज इज द फायलेरियासिस. सो ऑलरेडी आपण मलेरियाचे ऑलरेडी आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे. आता आपण अस्कायरियासिस बघूया आपण. अस्कायरिस, जंत आपल्याला माहिती आहे अस्कायरिस.
आपल्या पोटामध्ये राहणारे एक नेमॅटोड वर्म आहे हे अस्कायरिस. ते अस्कायरिस मुळे जे डिसीज होतो त्याला काय म्हणायचं, अस्कायरियासिस म्हणायचं. सॉरी, अस्कायरियासिस. सो अस्कायरियासिस मुळे असं काही डेंजरस नाहीच आहे, पण आपलं पोट दुखणे लहान मुलांमध्ये सर्वात जास्त ते दिसतात. त्याचे प्रमाण जर वाढलंय, जंत जे पोटामध्ये वाढलंय, पोट असं ते मोठं झालेलं दिसतंय, म्हणजे ते फुगलेलं दिसतंय, आणि ते हाताने आपण जर दाबून बघितलंय ते वर्म आत आहे ते लक्षात येते. सर डॉक्टर लगेच ते ओळखू शकते त्यामध्ये वर्म्स आहे. आपल्या शाळेमध्ये हे वर्म्स म्हणजे ते अस्कायरिस बाहेर जंत नाशक औषध फ्री ऑफ कॉस्ट नगरपालिकेचे लोक आणून देतात. वर्षातून 2 वेळा ते औषधी घ्यायचे असते. सर टेबलेट्स ते फुकट देतात, सर फ्री देतात. ते फ्री वापरून ते पोटामध्ये असलेले वर्म्स ते विरघळणार आहे, आतल्या ते विरघळणार आहे, आणि ते स्टूल बरोबर ते बाहेर जाणार आहे. असं तुम्हाला ते अनुभव आला असेल. असं शाळेमध्ये, स्कूलमध्ये, कॉलेजमध्ये मेडिसिन्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपल्याला देतात. ओके, आता आपण त्या डिसीज दॅट इज ते अस्कायरियासिस त्याच्या संदर्भात बघूया आपण. अस्कायरियासिस. Ascariasis is a disease caused by ascaris. सॉरी, द वर्म अस्कायरिस. म्हणजे पॅथोजन कोण आहे, पॅथोजन अस्कायरिस आहे. पॅथोजन प्रत्येक वेळा आपण पॅथोजन बघायचं. पॅथोजन इज अस्कायरिस. अस्कायरिस आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये त्याच्या डिटेलमध्ये बघितलेलं आहे. दर आर सेक्शुअल डायमॉर्फिझम दिसतात. त्यामध्ये दोन टाईप म्हणजे एक मेल आणि फिमेल. सपोज दिस इज द मेल. हे मेलच्या पॉस्टिरियर एंड थोडाफार असं कर्वड आहे, आणि ते लेंथनं कमी असते. सर इथं कोपलेटर स्पिक्युल आहे, आणि ते फिमेल असेल तर त्याची लांबी जास्त आहे. ओके, सो दिस इज द फिमेल. हा फिमेल आणि दिस इज द मेल. ओळखायचं मेल त्याच्या पॉस्टिरियर एंडमध्ये थोडासा कर्व असतो, आणि इथं कोपलेटर स्पिक्युल आहे. हे इथं वेजेनल पार्ट आहे. ते वेजेनमध्ये हे कोपलेटर स्पिक्युल हात घालून त्याच्यामध्ये स्पर्म आहे, त्याच्यातलं स्पर्म यामध्ये इंजेक्ट करतात. त्यासाठी कोपलेटर स्पिक्युल आहे. सो दिस इज द मेल आणि दिस इज द फिमेल. ओके, आता त्यामध्ये त्याच्या स्पीशीज, विच स्पीशीज कॉसिंग दिस डिसीज, दॅट इज अस्कायरिस मध्ये डिफरंट स्पीशीज आहे. त्यातली एक स्पीशीज अस्कायरिस लुब्रिकॉइड. अस्कायरिस लुब्रिकॉइड हा कॉमनली दिसणारे स्पीशीज आहे आपल्या इंडियामध्ये. अस्कायरिस लुब्रिकॉइड, दॅट इज अ सायंटिफिक नेम ऑफ द अस्कायरिस. ओके, अस्कायरिस दुसरे एक स्पीशीज आहे, दॅट इज नॉन एज द अस्कायरिस ए, म्हणजे अस्कायरिस हेम्ब्रिकॉइड. अस्कायरिस लुब्रिकॉइड. No, only one species, we can take only one species, that is Ascaris lumbricoida. ते जे आहे Ascaris lumbricoida. Okay, so this is an endoparasite. So हा एक endoparasite आहे. Endoparasite. It is living in the intestine, small intestine of the human. फक्त ह्युमन असं नाही, कॅट, डॉग अशामध्ये सुद्धा हे दिसते आपल्याला. डॉग, कॅट, असं प्राणीमध्ये सुद्धा, इंटेस्टाईनमध्ये सुद्धा हे पॅरासाइट दिसते आपल्याला. ओके, आता आपण साइन्स अँड सिम्पटम्स बघायचे. ते रोग लक्षण काय आहे, हे वर्म आत आल्यानंतर आपल्याला दिसणार साइन्स अँड सिम्पटम्स. प्रत्येक डिसीज मध्ये हे स्टेप आपण फॉलो करायचं. परीक्षा लिहिताना सुद्धा हे स्टेप फॉलो करायचं, साइन्स अँड सिम्पटम्स. सध्यातले एक साईन असा आहे, गॅस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट. गॅस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्हणजे स्टमक आणि इंटेस्टाइन मध्ये पोट बिघडणे असं मराठीमध्ये सांगतो. गॅस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट. इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट, गॅस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट. आणि त्याच्याबरोबर वॉमिटिंग. वॉमिटिंग म्हणजे उलटी होणे, वॉमिटिंग, आणि थोड फीवर, टेम्परेचर वाढणे, हा त्याचं एक मेन लक्षण आहे. आणि दुसरं एक लाईव्ह वर्म. हे ओळखायचं कसं आहे, लाईव्ह म्हणजे जीव असलेले जिवंत वर्म. लाईव्ह वर्म अस्कायरिस आपल्याला फिसस मध्ये दिसते. वर्म सीन इन फिसस. सॉरी, फिसस बाहेर जात असताना हे काही वर्म त्याचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे ते पण फिसस मधून बाहेर जाणार आहे. म्हणजे फिसस तपासून बघितलंय आपल्याला हे वर्म दिसणार आहे, आणि त्याचे स्पोर पण दिसणार आहे, त्याचे एग पण दिसणार आहे. आणि काही वेळा आपल्याला श्वास घेणं त्रास होतो, पल्मोनरी डिस्कम्फर्ट होतो. पल्मोनरी डिस्कम्फर्ट कशामुळे पल्मोनरी डिस्कम्फर्ट होतो, हे कारण म्हणजे त्याचे एग आहे, ते एग
आपल्या पोटामध्ये आल्यानंतर ते लंग्स मध्ये पण जातं डिस्कम्फर्ट. त्यामुळे त्याचे प्रमाण जर लंग्स मध्ये वाढले पल्मोनरी डिस्कम्फर्ट होतो आणि इट मे बी कोसिंग द न्यूमोनिया. त्यामुळे तिथे न्यूमोनिया पण होण्याची शक्यता आहे. ते प्रमाण जर वाढलंय लंग्स मध्ये इन्फ्लमेशन ऑफ द अल्व्हेओलाई. आणि त्याच्याबरोबर आपल्याला भूक नसणे म्हणजे लॉस ऑफ ॲपिटाईट हा एक दुसरं एक लक्षण आहे. लॉस ऑफ ॲपिटाईट. ॲपिटाईट म्हणजे भूक नसणे. लॉस ऑफ ॲपिटाईट म्हणजे भूक नसणे. लॉस ऑफ ॲपिटाईट हा त्याचे एक दुसरं एक लक्षण आहे. चला, आणि ते सायमल्टेनियसली आपण खात नसेल तर आपल्याला वेट कमी होणार म्हणजे वेट लॉस. लॉस ऑफ ॲपिटाईट आणि वेट लॉस. आणि रेअर कंडिशन मध्ये इट कॉसिंग द इसिनोफिलिया म्हणजे इसिनोफिल म्हणून एक ऍसिडोफिल्स आहे आपल्या ब्लडमध्ये त्याचा नंबर वाढणार आहे. इसिनोफिलिया कारण अलर्जिक कंडिशन आहे त्यामुळे ते वाढणार आहे. इसिनोफिलिया रेअरली इट कॉसिंग द इसिनोफिलिया. सो दॅट इज द साइन्स अँड सिम्टम्स. आता मोड ऑफ ट्रान्समिशन बघूया आपण. हाऊ इट इज स्प्रेडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मोड ऑफ ट्रान्समिशन सर्व डिसीज मध्ये हे स्टेप सेम आहे. ट्रान्समिशन मोड ऑफ ट्रान्समिशन कसं स्प्रेडिंग होतो एका व्यक्तीमधून दुसऱ्या व्यक्तीमध्ये. ऍक्च्युली इट इज स्प्रेडिंग थ्रू द फूड अँड ड्रिंक्स. फूड अँड ड्रिंक्स कंटामिनेटेड विथ दिस वर्म एग ड्रिंक्स. फूड पाणी कंटामिनेटेड वॉटर अँड ड्रिंक. कंटामिनेटेड दूषित झालेलं कंटामिनेटेड एग हे वर्म आहे ते अस्कारिस आहे. अस्कारिस एग जर फूडमध्ये असेल तर ते फूडमध्ये कसं येणार आहे का मगाशी मी सांगितलं होतं. दॅट इज एखादं गरम असे किंवा हाऊस फ्लाय फिसेस मध्ये जाऊन बसणार आहे आणि सेम आपण ओपन करून ठेवलेले फूडमध्ये बसणार आहे आणि त्यातून आपल्याला फूड कंटामिनेट होतो. आणि पाऊस पडल्यानंतर या रोड साईड मध्ये किंवा बाहेर टाकलेले ते वेस्ट वाहून जाणार ते नदीमध्ये किंवा ते विहिरीमध्ये आणि तेच पाणी आपण पितो. त्यामुळे ड्रिंक्स मध्ये सुद्धा ते कंटामिनेटेड होणार आहे. ओके, सो दॅट इज द मोड ऑफ ट्रान्समिशन. मोड ऑफ ट्रान्समिशन. ओके, आता नेक्स्ट डायग्नोसिस कसं ते ओळखायचं. डायग्नोसिस कसं करायचं ऑलरेडी सांगितलं. डायग्नोसिस कसं करायचं स्टूल तपासायचं. सर स्टूल एक्झामिनेशन ऑफ द स्टूल. ते स्टूल मध्ये या वर्मचे एग दिसते आपल्याला. एग जर सापडले मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन स्टूल मध्ये एग असेल तर ते आपल्या पोटामध्ये आहे असं त्याचं लक्षण आहे. आणि त्यात ट्रीटमेंट कसं येणार आहे. अँडी हेल्मिंद ड्रग. अँडी हेल्मिंद हा एक हेल्मिंद आहे. अँडी हेल्मिंद ड्रगचा वापर करायचा. अँडी हेल्मिंद हेल्मिंद वर्म आहे त्याच्या मारण्यासाठी जे ड्रग वापरतो पण अँडी हेल्मिंद ड्रग म्हणायचं. अँटी हेल्मिंद ड्रग्स. चला त्या काही एक्झाम्पल देतो. दॅट इज पायपराझिन एक टेबलेट आहे. पायपराझिन टेबलेट आहे. आणि मेबेंडाझोल हे आपल्या शाळेमध्ये ते नगरपालिकेचे लोक येऊन देणार आहे. मेबेंडाझोल हे फ्री आपल्याला कॉलेजवर किंवा शाळेमध्ये देणार आहे ते मेडिसिन. लिव्हामिसोल दुसरं एक लिव्हामिसोल. हे तुम्ही स्वतः मेडिकल दुकानामध्ये जाऊन हे औषधं घेऊ नका. सगळे हे डॉक्टरच्या सल्ल्यानेच द्यायचं. विनाकारण हे औषधं घेऊन दुसरं काहीतरी व्हायला नको. हे डॉक्टरच्या सल्ल्याने घ्यायचं. पायरांटल फक्त मी सांगतो तुमच्या माहितीसाठी सांगणार आहे. तुम्ही डॉक्टर नाही शकता. तुम्ही डॉक्टर होण्यासाठी मी सांगत नाही. पायरांटल ओके पुस्तकामध्ये आहे म्हणून ते सांगतात. आर एफेक्टिव्ह ड्रग अगेन्स्ट द अस्कारिस लंब्रिकोइड. ओके, आता त्याच्या लाईफ सायकल साठी एक डायग्राम इथं आणून दाखवतो. ते लाईफ सायकल कसं पूर्ण करतो. लाईफ सायकल. ओके, ते बघा कुठून सुरुवात होणार आहे. सॉलोइंग बाय मॅन म्हणजे आपले कंटामिनेटेड फूड असेल किंवा ते स्वच्छता नसलेले हात असेल ते हातातून आपण बोट तोंडामध्ये घालत असताना ते इंटेस्टाईन मध्ये जाणार आहे. एग इंटेस्टाईन मध्ये जाणार आहे. सरी हा एग इंटेस्टाईन मध्ये गेले तर काय जाणार आहे. एग हा एग सॉइल मध्ये असते. दिस इज द एग. सॉइल मध्ये असलेले एग आपण स्वच्छता पाळत नसेल तर आपल्या हातातून ते इंटेस्टाईन मध्ये जाणार आहे. इंटेस्टाईन मध्ये गेल्यानंतर ते रक्त धमनीमध्ये जाणार आहे. ब्लड मध्ये जाणार आहे. ब्लड मध्ये गेल्यानंतर ते हार्ट मध्ये जाणार. बघा त्याचे कोर्स हार्ट मधून ते लंग्स मध्ये जाणार आहे. म्हणून आपल्याला मगाशी आपण सांगितलं पल्मोनरी प्रॉब्लेम येतोय. श्वास घ्यायला त्रास होतो ते नंबर जर वाढल्यामुळे. आणि लंग्स मधून पुन्हा काय करणार आहे ते ट्राकियामध्ये येणार आहे. ट्राकियामधून पुन्हा फॅरिंग्स मध्ये येतो. फॅरिंग्स मधून आपल्याला इसोफॅगस आणि इसोफॅगस मधून पुन्हा ते इंटेस्टाईन मध्ये परत जाणार आहे. सर उलटा आहे.
ट्राकिया मधून फॅरिंग्स मधून इसोफॅगस मध्ये जाणार आहे आणि तिथून पुन्हा परत जाणार आहे इंटेस्टाइन मध्ये जाणार आहे. अडल्ट वर्म तिथं इंटेस्टाइन मध्ये अडल्ट वर्म तयार होतो, मेल आणि फिमेल तयार होणार आहे. पुन्हा ते ब्रीडिंग मध्ये भाग येणार आहे आणि एग तयार करतो. हा एग फिसस मधून बाहेर पडणार आहे आणि सॉइल मध्ये असलेले फिसस मध्ये असलेले ते एग आपल्या हातातून पुन्हा आपल्या इंटेस्टाइन मध्ये येणार आहे. सो दॅट इज द कोर्स ऑफ द लाईफ सायकल ऑफ द अस्कायरिस वर्म. हे सुद्धा जरा काढायचं प्रॅक्टिस करा, 2 मार्काला बोर्ड विचारणार आहे. ओके, सो दॅट इज द अस्कायरियासिस. आता पुढचे एक डिसीज आहे दॅट इज नॉन एज द फायलेरियासिस. आता बघूया आपण फायलेरियासिस. तुम्ही ऐकलं असेल फायलेरियासिस हे कोकण एरियामध्ये सर्वात जास्त आहे आणि त्याला आपण हत्ती पाय असं म्हणतो. सर त्याचे इफेक्ट झाले, पायाचं थिकनेस इतकं वाढणार आहे, हत्तीच्या पायासारखं होतं, म्हणून त्याला हत्ती पाय डिसीज असं म्हणतात. सर सो आपल्याकडे जे कमी आहे म्हणजे कोल्हापूरचं कोकण पट्टीमध्ये जास्त आहे, तिथं डास जास्त आहे किंवा ते पाण्याचे संपर्क जास्त आहे, अशा ठिकाणी ते डासाचे प्रमाण वाढते आणि त्या ठिकाणी हे वर्म किंवा याचे डिसीज सर्वात जास्त दिसते. दॅट इज नॉन एज फायलेरियासिस. त्याला आपण काय म्हणतो, हत्ती पाय डिसीज म्हणतात. एकदा लागण झालंय त्याला औषध वगैरे काय नाही, सर आपल्या पायाचं ते थिकनेस आहे ते आपले आपण साल कट करतो पोटाटाचे वगैरे, असं कट करून टाकण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. प्लास्टिक सर्जरी शिवाय त्याला पर्याय नाहीच आहे. कुठल्याही प्रकारचं मेडिसिन आजपर्यंत त्याला नाहीच आहे. मेडिसिन आहे नाही असं नाही, पण ते पूर्ण क्यूर करणारे मेडिसिन आले आपल्याकडे अजून नाहीच आहे. संपूर्ण एकदा लागण झाले मरेलपर्यंत ते डिसीज आपल्या बरोबरच असणार आहे. पूर्णपणे 100% आपल्या शरीरामधून काढून टाकण्याचं मेडिसिन अजून तरी नाहीच आहे. कंट्रोलमध्ये ठेवायचं मेडिसिन तेवढं आहे. ओके, सो त्यामुळे ते डेंजरस आहे, ते होऊ नये याची काळजी घेणे गरजेचं आहे. सो नेक्स्ट डिसीज दॅट इज द फायलेरियासिस. फायलेरियासिस इट इज ऑल्सो नॉन एज द एलिफॅन्टियासिस, म्हणून हत्तीपाय म्हणतो ना आपण, एलिफॅन्टियासिस. आता त्याचे पॅथोजन कोण आहे, व्हॉट इज द रोगाणू काय आहे किंवा कशामुळे डिसीज होतो, कुठल्या रोगाणूमुळे ते डिसीज होणार आहे. इट इज ड्यू टू द नेमॅटोड. एक पर्टिक्युलर नेमॅटोड आहे. नेमॅटोड म्हणजे आस्कॅल्मिथस नेमॅटोड, अस्कायरिस सारखं असलेलं त्याला नेमॅटोड म्हणतो आपण. हे पर्टिक्युलर टाइप ऑफ द नेमॅटोड मुळे हे डिसीज होणार आहे. सो दिस नेमॅटोड इज नॉन एज द फायलेरियल वर्म. त्या नेमॅटोडचं नाव आहे फायलेरियल वर्म, म्हणून फायलेरियासिस म्हणतो ना आपण. फायलेरियल वर्म सारखा आहे फायलेरियल वर्म. ओके, आणि त्याचे वेक्टर आहे. वेक्टर म्हणजे डिसीज पसरवणारे कोण इन्सेक्ट आहे. वेक्टर इज द मॉस्किटो. सर एका टाइप ऑफ मॉस्किटो आहे, ते मॉस्किटोमुळे हा डिसीज पसरतो. मॉस्किटो, सो मॉस्किटो इज द रिझन फॉर स्प्रेडिंग द डिसीज. मॉस्किटो सर ऍक्च्युली ते एडिस मॉस्किटो आहे. आणि हे फायलेरियल वर्म आहे 3 टाइप आहे. फायलेरियासिस 3 टाइप आहे. टाइप्स 3 टाइप्स ऑफ द फायलेरियासिस. So what are the 3 types? Number 1, it is known as the lymphatic filariasis. Lymphatic filariasis. And number 2, subcutaneous lymphatic filariasis. Subcutaneous filariasis. And number 3, it is known as serous filariasis. हे तिन्हीचे डिफरन्स मी सांगतो. लिम्फॅटिक फायलेरियासिस आपल्याला लिम्फ डक्ट आहे. सपोज असं लिम्फ डक्ट असेल तर हे लिम्फ डक्ट मध्ये हे फायलेरियल वर्मचे प्रमाण वाढणार आहे. सर सपोज दिस इज द फायलेरियल वर्म, त्याचे प्रमाण इथं वाढणार आहे आणि ते प्रमाण वाढल्यानंतर हे लिम्फॅटिक डक्ट पूर्णपणे चॉकअप होतो, त्यामुळे लिम्फ खाली उतरणार नाही. सर लिम्फ खाली उतरत नसेल तर त्याचे खालचे जे पार्ट आहे इथं सूज येणार आहे, असं सूज येणार आहे. सर आणि शक्यतो ते हँगिंग पार्ट आहे, ते हँगिंग पार्ट मध्ये हे लिम्फॅटिक फायलेरियासिस दिसते. हँगिंग पार्ट म्हटलं तर आपल्या बॉडीमध्ये एक लेग आहे आणि हात आणि ब्रेस्ट हे हँगिंग पार्ट आहे आणि स्क्रॉटम हे हँगिंग पार्ट आहे. पेनिस हे हँगिंग पार्ट आहे आणि फिमेल मध्ये एक्सटर्नल जेनेटालिया वुल्वा हे हँगिंग पार्ट आहे. अशा ठिकाणी हे लिम्फॅटिक फायलेरियासिस इफेक्ट जास्त दिसते आपल्याला. ओके, त्याचे कारण म्हणजे हे लिम्फॅटिक वेसल चॉकअप होतो आणि त्याच्या खाली ते सूज येणार आहे आणि ते थिकनेस वाढत जाणार आहे. ओके, आणि सबक्युटेनियस म्हणजे स्किनच्या खाली हे लिम्फ वेसल मध्ये, लिम्फ वेसल आणि सबक्युटेनियस अंडर द स्किन.
सर बिलो द स्किन, स्किनच्या खाली राहणार आहे, अंडर द स्किन. आणि सिरस म्हणजे बिटवीन द टिश्यू, टिश्यूच्या मध्ये म्हणजे स्पेस असते, ते स्पेस मध्ये ते राहणार आहे. ओके, असं 3 डिफरंट टाईप डिफरंट टाईप हे फायलेरियासिस आहे. ओके, सबक्युटेनियसला एक गुड एक्झाम्पल जर दिले, सबक्युटेनियस लोवा लोवा म्हणून एक आहे, लोवा लोवा. हे लोवा लोवा आपल्या डोळ्यामध्ये इन्फेक्ट होतो, डोळेच्या आत. सर तर त्याचं नाव आहे मॅन्सोनल्ला स्पीशीस, लोवा लोवा, मॅन्सोनल्ला स्पीशीस, मॅन्सोनल्ला स्पीशीस स्पीशीस आपल्या डोळ्यामध्ये असं आईमध्ये, हे आईमध्ये ते वर्म दिसते आपल्याला, म्हणजे इन्फेक्शन जर झालंय ते आईमध्ये, ते वर्ममध्ये आईमध्ये येऊन बसणार आहे. सर असं आईमध्ये ते डिसीज लोवा लोवा, दॅट इज नॉन एज अ लोवा लोवा, हे आईमध्ये इन्फेक्शन होणार आहे ते वर्म. सर अंडर द स्किनच आहे. सर आणि सिरस, सिरस म्हणजे टिश्यू मध्ये. सर अब्डोमिनल कॅव्हिटी, फॉर एक्झाम्पल अब्डोमिनल कॅव्हिटी मध्ये दिसते ते, अब्डोमिनल कॅव्हिटी. ॲब्डोमिनल कॅव्हिटीमध्ये फायलेरियासिस आहे, त्याला एक एक्झाम्पल मॅन्सोनल्ला स्पीशीस आहे. इथं सुद्धा हे मॅन्सोनल्ला स्पीशीस मुळे ते होणार आहे, मॅन्सोनल्ला स्पीशीस. चला, आणि लिम्फॅटिक आपण अभ्यास करणार आहे, ते लिम्फॅटिक फायलेरियासिस आपण अभ्यास करणार आहे. ओके, सो लिम्फॅटिक फायलेरियासिस, लिम्फॅटिक फायलेरियासिस इट इज ड्यू टू ए वर्म दॅट इज नेमॅटोड दॅट इज नोन एज बुचेरिया बॅनक्रॉफ्टी. चला, लिम्फॅटिक फायलेरियासिस. बाकीचे आपण अभ्यास करायला नाही, फक्त टाईप आहे तेवढं आपल्याला माहिती पाहिजे. लिम्फॅटिक फायलेरियासिस, त्याच्या पॅथोजनचं नाव आहे बुचेरिया बॅनक्रॉफ्टी, बुचेरिया बॅनक्रॉफ्टी. बॅनक्रॉफ्टी हा एक स्पीशीज आहे, बॅनक्रॉफ्टी. सर दुसरे एक स्पीशीज आहे दॅट इज ब्रुगिया मलई, ब्रुगिया मलई, हे सायंटिफिक नेम आहे. फायलेरियासिस, फायलेरियाचं सायंटिफिक नेम आहे मलई. आणि आणखीन एक आहे ब्रुगिया टिमोरे, बी टिमोरे, ब्रुगिया टिमोरे. So these are the 3 species that are causing the lymphatic filariasis. So lymphatic filariasis is due to the pathogen Wuchereria bancrofti, Brugia malai and Brugia timori. हे सगळे सायंटिफिक नेम आहे, त्यामुळे सेपरेट जीनस नेम एक अंडरलाईन करायचं आणि स्पीशीज नेम वेगळा अंडरलाईन करायचं. ओके, मलई आणि ब्रुगिया टिमोरी, दिस आर द 3 स्पीशीज. ओके, आता आपण बघायचं त्याच्या सायन्स अँड सिम्टम्स बघायचं. सायन्स अँड सिम्टम्स, सायन्स अँड सिम्टम्स. त्या सायन्स अँड सिम्टम्स मध्ये एडिमा हा त्याचे फार महत्वाचे सिम्टम आहे. सूज येणे, अंगावरती सूज येणे, ते पायावरती शक्यतो ते पायावरती असते. थिकनिंग ऑफ द स्किन अंडरलाईन, थिकनिंग, स्किन थिकनिंग, स्किन थिकनिंग, एकदम जड होणं, ते स्किनची जाडी वाढणे, थिकनिंग, स्किन थिकनिंग. ओके, बुचेरिया बॅनक्रॉफ्टी आणि इट अफेक्टिंग ऑन द लेग, लेग मध्ये ते अफेक्ट होतं. लेग्स मी सांगितलं हँगिंग पार्ट आहे तिथे अफेक्ट होणार आहे. लेग, आर्म्स आणि ब्रेस्ट मध्ये, ब्रेस्ट सुद्धा हँगिंग पार्ट आहे तिथं ते जास्त इफेक्ट होतो. एस्पेशली 50 वर्षाच्या नंतर ते ब्रेस्ट एकदम लूज पडणार आहे आणि ते हँगिंग पार्ट तिथं याचा इफेक्ट जास्त दिसते आपल्याला. आणि ऍट द सेम टाइम स्क्रॉटम मध्ये सुद्धा दिसतात, स्क्रॉटम एक हँगिंग पार्ट आहे. पेनिस मध्ये शक्यतो ते दिसत नाही, स्क्रॉटम मध्ये. आणि वुल्वा, फिमेल मध्ये एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन वुल्वा. ओके, अशा ठिकाणी ते सर्वात जास्त दिसतात. ओके, आता लिम्फॅटिक फायलेरियास व इन्फेक्ट लिम्फॅटिक सिस्टम, हे लिम्फॅटिक फायलेरियासिस आहे, हे लिम्फॅटिक सिस्टम मध्ये इफेक्ट होणार आहे. थर्ड पॉइंट इफेक्ट होणार आहे. त्यामुळे एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ वेसल हे एक महत्वाचे लक्षण आहे. एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फॅटिक वेसल, lymphatic vessels. Okay, आणि that causing the elephantiasis, it cause elephantiasis, म्हणजे हत्तीपाय सारखं म्हणतो ना आपण, हे लिम्फ वेसल मध्ये त्याचे प्रमाण वाढलं, एनलार्जमेंट होतो, कॉस एलिफॅन्टियासिस, हत्तीपाय, एलिफॅन्टियासिस. सर हे एलिफॅन्टियासिस सारखं त्याच्या स्क्रॉटम मध्ये पण होणार आहे, ब्रेस्ट मध्ये पण होणार आहे, लेग, आर्म आणि वुल्वा मध्ये पण ते होणार आहे. ओके,
आणि लिम्फेडिमा. सर दुसरे नाव दिलंय लिम्फॅटिक सिस्टम मध्ये एडिमा होतो, तर लिम्फ एडिमा म्हणायचं. सूज येणे एडिमा. एडिमा म्हणजे सूज येणे, लिम्फेडिमा. अक्युमुलेशन लिम्फ वगैरे तिथं अक्युमुलेट होतो आणि त्यामुळे ते डिसीज होणार आहे. ओके, आता मोड ऑफ ट्रान्समिशन बघायचं आपण, त्याचं ट्रान्समिशन कसं होतो ते बघूया आपण. मोड ऑफ ट्रान्समिशन मी आधी सांगितलं, इट इज बाय द इन्सेक्ट. कुठलं इन्सेक्ट? मॉस्किटो. मॉस्किटोमुळे ते इन्फेक्शन एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे जाणार आहे. आता कुठलं इन्सेक्ट? मॉस्किटो म्हटलंय आपण. मॉस्किटोमध्ये पर्टिक्युलर अनेक टाईप मॉस्किटो आहे. अनोफिलस मॉस्किटो आहे, एडिस मॉस्किटो आहे, सर इजिप्ती, असं अनेक डिफरंट टाईप ऑफ मॉस्किटो आहे. त्यामुळे ते कुठलंही त्याच्यामध्ये मुले हा डिसीज पसरत आहे. मॉस्किटो नुसतं सांगून चालत नाही. मॉस्किटो म्हणजे आपण काय अभ्यास करणार आहे? मोड ऑफ ट्रान्समिशन. ओके, मोड ऑफ ट्रान्समिशन. ओके, मोड ऑफ ट्रान्समिशन. ऍक्च्युली मॉस्किटोमध्ये ते पसरतं असं म्हणलेलं आपण. अजून एक त्याचे सिम्पटम आहे, ते सिम्पटम मध्ये मध्ये अजून एक पॉईंट सांगतो. हायड्रोसिल म्हणून एक सिम्पटम आहे. हायड्रोसिल सिम्पटम मध्ये अजून एक सिम्पटम इथं मी सांगतो, दॅट इज द फोर्थ सिम्पटम, हायड्रोसिल. हायड्रोसिल 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 म्हणजे अक्युमुलेशन टेस्टिस मध्ये पाणी वाढतंय, सो लिम्फ वाढणार, त्यामुळे टेस्टिस एनलार्जमेंट होतो. टेस्टिस एनलार्जमेंट, दॅट इज हायड्रोसिल. हे सुद्धा ते सिम्पटम मध्ये जोडायचं. ओके, आता मोड ऑफ ट्रान्समिशन. मॉस्किटोमध्ये कुठले मॉस्किटो? क्युलेक्स मॉस्किटोमध्ये त्याला इन्फेक्शन होणार आहे. क्युलेक्स मॉस्किटो हेल्पिंग टू ट्रान्सफर द वर्म फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. ओके, आणि ते वर्म आल्या ऍक्च्युली ते आपल्या ब्लडमध्ये प्रवेश केलं. सपोज ते ब्लडमध्ये गेल्यानंतर इट अंडर गोईंग मॉल्टिंग. म्हणजे कात काढणे. सर साप कात काढताना तसं ते आत गेल्यानंतर त्याचे मोल्टिंग होणार आहे. किती वेळा मोल्टिंग होणार आहे? 2 टाइम्स. मोल्टिंग 2 टाइम्स, 2 वेळा ते मोल्टिंग करतो, म्हणजे आउटर स्किन काढून टाकतो. हे आउटर स्किन काढून टाकले, इट बिकम अडल्ट. सर इट बिकम द वर्म बिकम अडल्ट, ते अडल्ट होणार आहे. ओके, त्याचे इन्क्युबेशन पिरियड नियर अबाउट. इन्क्युबेशन पिरियड म्हणजे रोगलक्षण दाखवण्याचे, इन्फेक्शन झाले आणि रोगलक्षण दाखवण्याचे दोन्हीचे मध्ये असलेले पिरियड आहे, त्याला आपण इन्क्युबेशन पिरियड म्हणायचे. जे वर्म आत आल्यानंतर किती दिवसांनी आपल्याला रोगलक्षण दिसणार आहे, त्याला आपण इन्क्युबेशन पिरियड म्हणतो. हा इन्क्युबेशन पिरियड या वर्म मध्ये प्रत्येक पॅथोजन मध्ये वेगळा असतो. इन द केस ऑफ द फायलेरियासिस इट इज 8 to 16 मंथ आहे. 8 to 16 मंथ म्हणजे 8 ते 16 महिन्यापर्यंत आपल्याला काहीच वाटणार नाही. हे वर्म आपल्या बॉडीमध्ये आले का हे आपल्याला लक्षात येणार नाही. ओके, आता डायग्नोसिस कसं करायचं? डायग्नोसिस म्हणजे कसं ओळखायचं हे वर्म आपल्या शरीरामध्ये गेलेलं आहे. सर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट. आणि इथं डायग्नोसिस म्हणजे ते पाय ते सुजणार आहे, ताप येणार आहे, हे सगळं डायग्नोसिस मध्ये येतं. त्यातून आपण ओळखते ब्लड तपासून बघायचं आहे, म्हणजे ब्लड टेस्टिंग. दॅट इज अ डायग्नोसिस. ब्लड टेस्टिंग केली आपल्याला, ते ब्लड मध्ये त्याचं वर्म दिसणार आहे. ओके, आणि त्याला वापरणारे मेडिसिन आहे, दॅट इज डायइथाइल. हे फ्री ऑफ कॉस्ट नगरपालिका आपल्याला देतात, घरामध्ये आणून देतात. आपल्याकडे देत नाही, आपल्याकडे कमी असल्यामुळे. कोकण एरियामध्ये ते घरोघर फिरून ते नगरपालिकेच्या लोकांनी, हेल्थ वर्कर्स ते आणून देतात. डायइथाइल कार्बामसिन, ते गोळीचे नाव आहे डायइथाइल कार्बामसिन. हे फ्री देणार आहे. कार्बामसिन, डायइथाइल कार्बामसिन. सर सायट्रेट, डायइथाइल कार्बामसिन सायट्रेट ह्या गोळीचे नाव आहे. डायइथाइल कार्बामसिन सायट्रेट. हे किती घ्यायला पाहिजे? ट्वाइस डेली. सर डेली 2 वेळा घेतले पाहिजे. ट्वाइस पर डे. ट्वाइस पर डे, एका दिवसात 2 घेतले पाहिजे. किती? 3 वीक्स. फॉर 3 वीक्स, 3 आठवडे कंटिन्युअसली घेतले पाहिजे. फॉर 3 वीक्स, 3 आठवडे कंटिन्युअसली घेतले पाहिजे. आणि 3 आठवडे संपल्यानंतर आफ्टर 3 वीक पुन्हा ते कसं घ्यायचं? आफ्टर 3 वीक
after 3 weeks, 5 days, for 5 days, every 6 week, every 6 month. Sorry. After 3 weeks, 5 days, 5 days, 5 days for every 6 month, 6 month, every 6 month. प्रत्येक 6 महिन्यामध्ये आपण एक दिवस ठरवायचा मंथ. 5 days, 5 दिवस कंटिन्युअस, दर महिन्यात पुन्हा 5 दिवस कंटिन्युअस घ्यायला पाहिजे. ओके, असं जर घेतलंय हे डिसीज आपल्याला इन्फेक्शन होणार नाही. आता प्रिव्हेन्शन कसं करायचं? प्रिव्हेन्शन मॉस्किटो असल्यामुळे प्रिव्हेन्शन कसं करायचं? त्याला मॉस्किटो कंट्रोल करणं आहे, दुसरं काही पर्याय नाही. मॉस्किटोचं कंट्रोल जर केले हा डिसीज पसरणार नाही. ठीक आहे, कंट्रोल मेशर्स कंट्रोल करण्यासाठी कंट्रोलिंग दी मॉस्किटो ग्रोथ, कंट्रोल मॉस्किटो. ओके, आणि नेट वापरणे, मॉस्किटो नेट नियमित वापरणे, आणि परिसर स्वच्छ ठेवणे, आणि तिथं मॉस्किटो इराडिकेशन प्रोग्राम चालू आहे, ते प्रोग्रामला पण साथ द्यायचं आहे. मॉस्किटो इराडिकेशन. ओके, अशा पद्धतीनं आपण हा डिसीज कंट्रोल करू शकते. सो दिस आर द 2 disease we discussed today. That is the ascariasis. 3 disease already discussed. That is amoebiasis, ascariasis, and filariasis. Okay, the next disease we can discuss tomorrow. Okay, thank you very much.